নমস্কার, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে। আমি সুদীপ্ত বিশ্বাস, ফিল্ড পাবলিসিটি অফিসার মেদিনীপুর। I welcome all viewers on the other side. A very warm welcome to this session of our Facebook Live, where we talk about different interesting experiences and about a very interesting journey as part of celebrating the 75th Independence Day. On this eve of the Independence Day, I really would like to congratulate one and all and invite all of you to come and join in this Amrit Mahotsav. সবাইকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি, দিয়ে বলছি আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছেন বক্তা হিসেবে দেবাশিস বিশ্বাস, যিনি সত্যি কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই হয়তো। উনি আমাদের বিখ্যাত পর্বতারোহী, বাঙালিদের মধ্যে প্রথম উনি মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছিলেন এবং অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত। আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সৌধৃতি ভবানী। সৌধৃতি is a wonderful journalist, author who has been writing on different aspects of life as he has been seeing in his growing years of journalism. সৌধৃতি খুব ভালো লেখেন এবং এখন পডকাস্ট নিয়ে যুক্ত, মাঝখানে ডকুমেন্টারি ফিল্ম করেছেন। হি ইজ জাস্ট ওয়ান্ডারফুল। তো উইদাউট মাচ অ্যাডু, আমি যে কারণে আমাদের আজকে এই এক হওয়া সেইটা নিয়ে বলি। আমরা একটা ছোট্ট হেরিটেজ সাইকেল র্যালি করেছিলাম। We did a heritage cycle rally. Why we call this a cycle rally, heritage one? Because there was a group of people who are passionate about cycling, who want to keep their fitness above everything else. So they started off from a place in Kolkata and they came all over to the twin city of Howrah. Now they are called members of Arohan Wanderlust, led by Debashish Bishwas. And in their journey, তারা কি করেছিল, সাইকেল নিয়ে যখন আসছিলেন কলকাতা থেকে হাওড়াতে, they visited many places which are I mean people frequent in their daily lives. We see many roads, we see many parks, and the stories behind them, those places, those parks, those and heritage places, they try to film it in a very what we say a verite style. মানে যেরকম চোখে মানুষ দেখছেন প্রতিনিয়ত যে রাস্তা দিয়ে যাই, আমি সেইগুলোকে আরেকবার মানুষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, কখনো কখনো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয়েছে, ভিডিও করা হয়েছে। এবং সাইকেল চালিয়ে যেহেতু যাওয়া হয়েছে, ওই জন্য সাইকেল চালানোর ছবি হয়তো আপনারা দেখতে পাবেন না, কারণ যিনি ছবি তুলেছেন তিনিও সাইকেলেই ছিলেন আর কি, যেখানে দাঁড়িয়েছেন যে সেইটাকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। আমরা কিছু কিছু ভিডিওস আমরা এখানে দেখবো। তার আগে দেবাশিস দা, আমি যদি বলবো যে ইফ ইউ কুড টেল দ্য নেমস অফ দ্য ফেলো রাইডার্স, আর ঠিক কখন সেটা সেটা ঠিক হলো যে আপনারা কটার সময় বেরোলেন এবং কোন জায়গা থেকে, তারপর আমরা সরাসরি সেই ভিডিওতে চলে যাবো। দেবাশিস দা যদি একটু বলেন, হু আর দ্য পিপল উইথ ইউ? Good evening. আমরা জানি যে 15th August is our Independence Day, and this year it is 75th year. We are entering 75th year of our Independence Day, and on this occasion, central government of India has initiated one program, Amrita Mahotsav, to organize throughout the coming year. So we plan for a cycle rally, and as Sudipta said already, that to touch the places where some remarkable freedom fighter thinkers who has their that you can say Anushilan Samiti or like that spot. So we started at 5:30. We gather at 5:30 at the 18 Ultananga Main Road. In one income tax colony is there, Aikar Nibas, and our team consists of 8 members. Me, Debashish Bishwas, Maloy Mukherjee, he is also another good mountaineer. He is also Everest climber. Shourav Naik, young chap, very young boy. Sudipa Das, Shampal, Gopal Ram, he is also photographer of our this team. He you can see all the movies and still photograph
along with our talk today, and all done by this Gopal Ram, Krishnendu Pariyal, and Manav Saha. This is the team, and to celebrate this Amrit Mahotsav, we organize this Heritage Cycle Rally. But Sudip already said it is just yesterday on 13th August. So first we plan to go to Murari Pukur. You all heard about Rishi Aurobindo, great freedom fighter. So they have one at that time one Bagan Badi at this Ultadanga Murari Pukur, and it is called, yes, here the clippings. Just carry on. আমরা এখন আছি উল্টোডাঙ্গার মুরারি পুকুরের বিখ্যাত বোমার বাগানে। আমরা জানি যে একদম স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিহাসে যে কয়েকটা জায়গার নাম উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে একটা এই মুরারি পুকুর। বিপ্লবীরা তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের এগেনস্টে লড়াই চালিয়ে গেছিলেন, তার মধ্যে বারিন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চাকি, এবং এখানে ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গেও জড়িত আছে। উনি আসেননি, কিন্তু এখানে সমস্ত বিভিন্ন বিপ্লবীদের আতুর ঘর ছিল। আমরা একটু শুনে নেব এই মুরারি পুকুর বোমার বাগান সম্বন্ধে। ব্যারিস্টার পি মিত্রের সভাপতিত্বে অনুশীলন সমিতি তৈরি হয় 1902 খ্রিস্টাব্দে, মতান্তরে 1901 খ্রিস্টাব্দে। সেই অনুশীলন সমিতির সংগঠন ছিল এখানে 32 নম্বর মুরারি পুকুর রোড, ডাক্তার কেডি ঘোষ, কৃষ্ণধন ঘোষের বাগান বাড়িতে। সেখানেই অনুশীলন সমিতির সংগঠন গড়ে উঠেছিল 1904 খ্রিস্টাব্দে, এবং এখানকার স্থায়িত্ব ছিল 1908 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা এবং পরবর্তী সময় এখানকার কোনো কর্মকাণ্ড ছিল না। সেই অনুশীলন সমিতির বোমার বাগান 7 বিঘা 12 ছটাক জমির উপরে, সেই বাগান বাড়ির মালিক ছিলেন ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ। ঋষি অরবিন্দেরা 4 ভাই 1 বোন। ওরা উল্লাসকর এখানে বোমা তৈরি করেছিলেন। প্রফুল্ল চক্রবর্তী রাঁচির কাছে দিঘিরিয়া পাহাড়ে উল্লাসকর দত্তের তৈরি বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে বোমা ইয়েতেই নিহত হয়েছিলেন। প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী। এই যে বোমার বাগান, বর্তমানে তো বাগান নেই, তো এখন এই অবস্থাটা কেন? বাগান বহু আগেই, মূল যে বাগানটা ছিল সেখানে 1908 সনের পর কোনো কিছুই মানে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড কিছুই ছিল। আমরা শুনলাম চম্পকবাবুর কথা। চম্পকবাবু নিজ উদ্যোগে, এরকমই ব্যক্তিগত কিছু উদ্যোগে এখনও এই চর্চা চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা আশা করব এই স্বাধীনতার 75 বছর, যেটাকে আমরা অমৃত মহোৎসব বলছি, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে আমরা আরও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এলাকার বিপ্লবীদের সম্বন্ধে, যাদের আমাদের সমাজ গঠনে উদ্যোগ ছিল। আমরা তাদের নামগুলো সামনে আনার চেষ্টা করব। আমাদের জানার দরকার আছে আমাদের ইতিহাসকে। ধন্যবাদ। চমৎকার। মানে এইটা সৌধৃতি, you would agree that these are very common places that we see every day, right? So and most of us really don't try to give a look as to acha ei jagatar erokom na, what's the story behind the places. So it was really wonderful beginning. I mean the morning was very informative. Devashish da? Yes, obviously, it is খুব informative. Even why it is called Bomar Mart, nobody knows. মানে আমি দেখেছি আমার বন্ধু বান্ধব বলে যে তুমি বোমার মাঠের কাছে আসবে, আমার নাম বলবে। So like that, we are always saying that here it is Barin Ghosh Saroni, but nobody knows who is Barin Ghosh. মানে basically কেউ খেয়ালই করে না to just remember their বলতে পারো আত্মত্যাগ। মানে তারা তো না এটা করলে, হ্যাঁ,
আমরা আজকে যেখানটায় বসে আছি একটা সেফ প্লেস, উই আর ইন এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি, Country, right? তাই না? যে আমরা যেই সিচুয়েশনটায় আছি, আনটিল আনলেস তোমাকে যদি না নিয়ে যাওয়া হয় ইংরেজ পিরিয়ডে, যে হোয়াট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন এট দ্যাট টাইম, কেন এতগুলো দামাল ছেলে হঠাৎ করে বোমা বাঁধতে গেল, তুমি ভাব, দেখো বলছে Exactly. কিন্তু প্রফুল্ল, দেখো আমরা কেউ জানি না হু ইজ প্রফুল্ল চক্রবর্তী। প্রফুল্ল Right. চক্রবর্তী বেসিক্যালি ফার্স্ট পার্সন হু ডাইড ডিউ টু দিস নট ক্ষুদিরাম বোস, বিফোর ক্ষুদিরাম বোস। এটা So we have a I think we have a video on that also. Rupam, Yeah, you yeah, can play the Just, second one. show it. These are very interesting things. I mean, we need to talk more about it in a greater length. আজকে এটাতে একটাই হবে না। Please, let's listen to this. তিনি জনসাধারণের মানে জনকল্যাণে তার জমিতে তিনি পুকুর কেটেছিলেন, কেটে তিনি মানে জনসাধারণের জন্য সেটা ব্যবহারের সুযোগ করে দেন। এই মুরারিমোহনের পুকুর থেকে মোটামুটি মুরারি পুকুর নামটা হওয়ার সম্ভাবনা। এইখানটাতে এই কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, কেডি ঘোষ তার বাগান বাড়ি ছিল, এবং এটা হচ্ছে বারিন ঘোষ যখন হয়েছিল তারা যুগান্তর পার্টি, এখানে ওরা এতে অনুশীলন সমিতি থেকে বেরিয়ে আসে, এটা যুগান্তর পার্টি করে এখানে তারা নিয়েছিল। তারা এখানে ওই মানে গুপ্ত সংগঠন তৈরি করেছিল এবং এরা সহিংস বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিল। বাংলায় বোমার জন্মস্থান, হ্যাঁ, এটা বলা হয়েছে। দেওঘরের দীঘারিয়াতে এখান থেকে বোমটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল টেস্ট করে, সেখানে বোম ব্লাস্ট করে প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রথম শহীদ হয়। তারপরে তো প্রফুল্ল চাকরি মোকামাঘাট এখানে তিনি ধরা পড়েন, তিনি সুইসাইড করেছিলেন, ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়েছেন। সেই বোমা কি এখান থেকেই তৈরি হয়েছিল? এখানেই বোমা, এখানে বোমা, এই বোমা এটা বাংলা জন্মস্থান বলতে থাকে। না, ক্ষুদিরাম বোস যে বোমা, হ্যাঁ, এইখানে এই বোমা এখান থেকেই। আচ্ছা, এইবার আমরা আমাদের এই প্রথম 75তম স্বাধীনতা দিবস শুরু হতে আমরা পালন করতে যাচ্ছি, যেটাকে আমরা অমৃত মহোৎসব নামে পালন করব সারা বছর ধরে। তো আপনার কি মনে হয় যে এই রকম বিভিন্ন জায়গা নিয়ে আরও সচেতনতার প্রয়োজন আছে? অবশ্যই। এবং তাহলে সেটা কীভাবে হলে আরও ভালো হয়? এটা হচ্ছে এই যে যেমন এই বোমার বাগান, এই মুরারি পুকুরে অনেক মানুষ আছেন যারা জানেনই না ব্যাপারটা, এই ইতিহাসটা জানেন না, যে এদের যে আত্মদান এগুলো তো আমরা জানি না। মানে খুব বিশেষ করে হয়েছে যে সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে সেভাবে আমাদের হয়নি। আমরা মুরারি পুকুরে আছি, দেখা যাচ্ছে আমরা প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বোস তাদের মূর্তির সামনে আছি। যদিও ক্ষুদিরাম বোস এখানে আসেননি, কিন্তু প্রফুল্ল চাকির যাতায়াত ছিল, এবং এই বোমা ক্ষুদিরাম বোস ব্যবহার করেছিলেন, প্রফুল্ল চাকি যেখানে ব্যবহার করেছিলেন সেটা এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিল, মুরারি পুকুর বোমার বাগান। অসাধারণ। So there's then মানে the journey that was planned, it had a route also, right? So from that North Calcutta you traverse the Central Avenue, which has a different name. I think you as we were talking talking earlier, it had a very interesting. Now let's have a look at these interesting videos that is coming up, যে আমরা ঠিক কি রকম জানি। বিবেকানন্দর বাড়িতে আছি। অমৃত মহোৎসব যে সেলিব্রেশন, স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি, সেই জন্য আমরা একটা র্যালি করছি, হেরিটেজ র্যালি। কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা হাওড়ায় যাব, তার পথেই আমরা স্বামীজির বাড়িতে। এই সিমলা স্ট্রিট আর কি, মানে হ্যাঁ, স্বামীজির বাড়ি, এইটা আগে সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, এখন এটা একটা খুব দর্শনীয় স্থান হয়েছে। সেখানে আগেও বরাবর জানতেন, মানে ওই জায়গাটা স্মৃতি বিজড়িত এতটা একটা জায়গা। এবার এর পাশাপাশি যখন আপনারা এগিয়ে গিয়ে বোধহয় ডান দিকে বাঁক নিয়েছিলেন, হ্যাঁ, এবার দেখা যাক। আমরা এখন আছি মহাজেতি সদনে। এই রাস্তা বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন দাসের নামে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নামে, সিআর এভিনিউ। আর এই মহাজেতি সদন তখনকার দিনের মেয়র সুভাষচন্দ্র বোসের উদ্যোগে এর শিলান্যাস করেছিলেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন বলেছিলেন এটা বিপ্লবের আতুরঘর হবে। সেই মহাজেতি সদন বিখ্যাত, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত সেই জায়গা, সেখানে আমরা আছি। সাইকেল র্যালি করছি, সেটা আমাদের স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে অমৃত মহোৎসবের এক অংশ হিসাবে।
सामने 15 अगस्त आ रहे हैं, तो ये क्या है 15 अगस्त? कुछ बताना। 15 अगस्त जो है ये हम लोग का देश का आज़ादी का दिन है। ठीक। और इस साल 75th ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है अमृत महोत्सव। तो एक साल हम लोग बहुत प्रोग्राम करेंगे, आप लोग भी मनाएंगे। हाँ, तो ये है रास्ता जो है CR एवेन्यू, चित्तरंजन एवेन्यू। उस समय देश बंधु बोल के उनको पुकार जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम पे एरिया। और ये जो है महाज्योति सदन, महाज्योति सदन ये है। तो उस समय मेयर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने ये शुरू किया। और इनका जो स्टोन जो शिलान्यास किए थे, जो है वो हम लोग का हीरो है। हाँ इंडिया का आज़ादी में उसका बहुत बड़ा हाथ था, एकदम। बहुत बड़ा। और इनका शिलान्यास किए वो थे बंगाल का रानी था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है। ये सब बंगाल का बाबा नहीं, इंडिया का बाबा है। जैसे आज़ादी के लिए महात्मा गांधी या नेहरू कुर्बानी दिया, इससे ही ज़्यादा दे दिया। ये महाज्योति सदन का बुनियाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखाया। ठीक। और इनका जो शिलान्यास किया था उस समय कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। हाँ, সাধারণ মানুষের রিয়াকশন, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক মহাজাতি সদনের সামনে দাঁড়িয়ে সেইটা না, তুমি যেটা বললে যে হ্যাঁ, তার আগে আমরা স্বামীজি হ্যাঁ। হয়তো আমরা ভাবছি অ্যাজ এ সেন্ট কিংবা এরকম না সাধু, কিন্তু আমার হ্যাঁ। মনে হয় গ্রেটেস্ট রেভলিউশন কিংবা গ্রেটেস্ট ফ্রিডম ফাইটারের থেকেও যেন তার অবদান অনেক বেশি ছিল আমাদের ভারতবর্ষের এই তৈরিতে। অনেক লোক মানে স্বামীজির নামে উদ্বুদ্ধ হতেন, এমন মানে স্বামীজি মানে কিন্তু আর 10 জন মুনির মতন ঋষির মতন কেউ না। মানে মুনি ঋষির যে জ্ঞান, মানে মুনি ঋষির যে কাজ, সেটা তো ওনার ছিলই। I think he is the much more bigger personality in freedom fighting also. এবং হ্যাঁ, নেতাজি মানে- বলেই দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। মানে যদি বিপ্লবী সব থেকে বড় কেউ হন তাহলে সেটা বিবেকানন্দ স্বয়ং। কারণ এবং সুভাষচন্দ্র বলে যে সিনেমাটি আছে, যেটা আমাদের মানে 23শে জানুয়ারি মাঝে মাঝেই দূরদর্শনে প্লে করা হয়, তো সেখানেও একটা ডায়লগে যখন নেতাজি বাচ্চা, তার ঘরে যখন বাবা ওখানে সেরেস্তা এবং মানে চেম্বার, এবং যখন দারোগা ঢুকলেন নেতাজি তখন পড়ছেন বাচ্চা, তখন নেতাজি বললেন যে সমস্ত বিপ্লবীদের ছবি লাগানো ঘরের মধ্যে একটা সিন আছে, তো সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখছে, হাতে এরকম লাঠিটা নিতে নিতে একজন মানে ইংরেজ সিপাহী করতে করতে বললেন, এনাকে দেখলেন না, এনাকেও গ্রেপ্তার করুন, ইনি তো সব থেকে বড় বিপ্লবী বলে বিবেকানন্দ ছবিটা পয়েন্ট আউট করেছিলেন। এই সিনেমা একটা সিন আছে। তো দেবাশিসের কথাটার প্রসঙ্গে আর কি মনে এলো। হ্যাঁ, না ঠিকই। ইনফ্যাক্ট আমরা এই এই অনুষ্ঠানের শেষের দিকে একটা ভিডিও পাবো, সেখান থেকে সৌধৃতি আমরা চলে যাব যে হাউ স্পিরিচুয়ালিটি শেপড দ্য মাইন্ডস and gave strength to the revolutionaries. So as we cross over into Howrah, now I think Devashish, you have a footage which shows that you are crossing over from the twin city of Kolkata into Howrah. Let's see that. আমরা চলে এসেছি হাওড়া শরৎ সদন অমৃত মহোৎসব সাইকেল র্যালি উদযাপনে উপলক্ষে। কলকাতা থেকে এখন আমরা হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় যাব, আমাদের সঙ্গে থাকুন। রাইট, এবার যেখানে যাচ্ছে সেটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা। সিন্স আই গ্রু আপ ইন হাওড়া, সো অ্যান্ড দোজ আর দ্য প্লেসেস উইচ মেক মি পার্সোনালি ভেরি নস্টালজিক। সো নেক্সট যেখানে যে ডেস্টিনেশনটা আছে, দ্যাট হ্যাজ বিন এ হট বেড। সো লেটস হিয়ার দিস। আমি শিবসাধন দে, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ আমার শ্বশুরমশাই ছিলেন। উনি বিভিন্ন আন্দোলনে ছুটে চলে যেতেন, এমনকি রাইটার্সের ছাত্ররা মিলে তখন একটা আচমকা পতাকা নামাবার প্ল্যান করেছিলেন। বললেন মানে রাইটার্সের কাছাকাছি এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন, সেখান থেকে তারা অ্যারেস্ট হয় এবং তারপর তার বিচার হয়, তারপর জেল হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি সাক্ষী ছিলেন, বিশেষ করে হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলন, যেটা খুব অবিসংবাদী আন্দোলন ছিল। সেই অপসারণের কাজেও তিনি হাওড়া থেকে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেই আপোষ বিরোধী সম্মেলনে হাওড়ার বহু মানুষ গিয়েছিলেন
এখানে হাওড়া সংঘের তরফ থেকে বা এখানকার যে হাওড়া ভলেন্টিয়ার্স পার্টি ছিল তার তরফ থেকে সুভাষচন্দ্রের ডাকে হরেন ঘোষের নেতৃত্বে বঙ্কিমবাবুরা ওইখানে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমবাবু ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলে। তো সেখানে যখন পতাকা উত্তোলন হয়, সেই পতাকা উত্তোলনের সময় উনি বিউগল বাজিয়েছিলেন যখন সুভাষচন্দ্র পতাকা উত্তোলন করতেন। তো এরপরও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বহুবার তার সাক্ষাৎকার হয়েছে। তো তিনি আজীবন মানে দেশপ্রেমিক তো ছিলেন বটেই, একটা জিনিস তিনি বিশ্বাস করতেন যে সুভাষচন্দ্রের যে চিন্তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিলেন সেই চিন্তায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসেনি, সেই ধ্যান ধারণায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসেনি। আর সুভাষচন্দ্র নেতাজি আসতেন তো এই এলাকায় আসতেন, নেতাজি এই এলাকায় এসেছেন, এমনকি এখানে ক্লাবেও এসেছেন। সেই ক্লাবটার নামটা হাওড়া সংঘ, এখানে ক্লাবের নাম হাওড়া সংঘ। এবং এখানে শাহনওয়াজ খান, মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান এসেছিলেন হাওড়া সংঘ ক্লাবে, এবং তাকে হাওড়া ময়দানে হরেন ঘোষের ভাইজি তোমার ইরা ঘোষ তার হাতের রক্ত কেটে, মানে আঙুল বুড় আঙুল কেটে সে রক্ত দিয়ে তাকে তিলক করিয়েছিলেন। এরপরেও তিনি সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। আমাদের ক্ষীরের তলায় ওই একটা মাঠ আছে একটু ঢুকেই, সেই মাঠেও সভা করেছেন, টাউন হলে সভা করেছেন, বিভিন্ন জায়গায়। হাওড়া সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বাড়ি ছিল এবং তিনি বলতেন হাওড়া আমার দুর্গ। আমরা শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম ঘোষের বাড়ি এসেছি হাওড়ায়। আমাদের সঙ্গে আছেন ওনার জামাতা। আমরা অমৃত মহোৎসব যে সাইকেল র্যালিতে বেরিয়েছি এই স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে, সেই সাইকেল র্যালিতেই কলকাতা থেকে ছাড়িয়ে চলে এসেছি হাওড়ায়। সঙ্গে এই জায়গাটা আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিজড়িত জায়গা। আমরা শুনে নেব সেই ব্যাপারে দু এক কথা। এক সময় এখানে নেতাজি বিভিন্ন সময় এসছেন। এই এলাকাটা ছিল, সুভাষচন্দ্র বলতেন হাওড়া আমার দুর্গ। এই দুর্গের সব কর্মী যারা ছিলেন তাদের মধ্যে বঙ্কিম ঘোষ ছিলেন, আরও অনেকেই ছিলেন, হরেন ঘোষ। এবার হচ্ছে এই ক্লাবের যে ব্যান্ড পার্টি ছিল, সেই সুভাষচন্দ্র যেখানে যা কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠান থাকতো, যেমন ময়াতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন, তাতে এখানকার ব্যান্ড পার্টি কিন্তু সবসময় অংশগ্রহণ করত। এবং ভলেন্টিয়ার্স হিসাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় এরা সবসময় সক্রিয় থাকতো সুভাষচন্দ্রের যে কোনো অ্যাক্টিভিটিসে। দেখলে কতটা ক্লোজ যে those people used to play bugle in each of the program of Subhash Chandra Bose, and ওরা বলছে যে it is Subhash Chandra, he believed that it was his Durga, মানে castle. হ্যাঁ, বলছে যে হাওড়া আমার দুর্গ। In fact, I became very nostalgic seeing this Howrah Sangho Club. I used to play table tennis there. So in my childhood, that's where I grew up. So, and I remember they have a library there. The library had photographs of all great revolutionaries of Howrah. I don't know how the photographs are now, because it's a very old institute. আমি সেই সময় শুনতাম যে হাওড়া সংঘর সংগ্রহে এমন এমন নথি আছে যেগুলো পরবর্তীকালে হয়তো পাঠ্য হিসেবে, মানে ওখানে যেসব সভা হতো, যারা যারা ভাষণ দিয়েছেন সেগুলো পাঠ্য হিসেবে হয়তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়ানো হতো। Now let's look at the next video. সঙ্গীত ক্লাবের এতে এসছে, এটা হচ্ছে নরসিংহ দত্ত রোড ৩০ মদন মোহন মল্লিকের বাড়ি। আর উনি এখানে সেবা সঙ্গে তো সব সময় তো উনি কাজ করে গেছেন। তা উনি নেতাজি এতে উনি গার্ডে ছিলেন, উনি জল দিতেন এখানে। যখন এই আজকে যে সেবা সংঘ ক্লাব আছে না, এই সেবা সংঘ ক্লাবের আদি ছিল আজকে যে তারাসুন্দরী স্কুল আছে, ওই স্কুলের ওটা মাঠ ছিল। সেই সময় সুভাষচন্দ্র এখানে এসেছিলেন। সম্ভবত এটাই হচ্ছে হাওড়া দিয়ে মানে সভা করার শেষ সভা। সেখানে উনি সুভাষচন্দ্র নিজে জল চেয়েছিলেন, উনি এই বাড়ি থেকে ছুটে গিয়ে জল দিয়েছিলেন।
এবং যেখানেই সুভাষচন্দ্র আসতেন উনি সেখানে যেতেন। যেমন হচ্ছে মহাজাতি সদন, এখানে বি কলেজের মাঠে, এই আমাদের নরসিংদত্ত কলেজের পাশে যে মাঠ ছিল সেই মাঠে উনি এসেছিলেন, সেখানেও ইনি ব্যান্ড পার্টি নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে হাওড়ায় এবং কলকাতায় যেখানে যেখানে অনুষ্ঠান হয়েছে প্রতিটা জায়গাতে মদন মল্লিক এবং ওনার দাদা অবশ্যই থাকতেন এজেন্ট। আর রামগড় আন্দোলনে উনি সুভাষচন্দ্রের গার্ডে ছিলেন, প্রতিদিন সকালবেলা উঠে এক পলাশ ফুল ওনার হাতে দিয়ে আসতেন। এই শেষ শেষ শব্দটা, এই যে প্রতিদিন সকালে উঠে পলাশ ফুল ওনার হাতে দিয়ে আসতেন, এই সিম্পলিসিটিটা কি আমাদের, এই যে সারল্য, এই যে তার মধ্যে শ্রদ্ধা বোধ, এইটা কি আমাদের আরেকবার স্মরণ করা উচিত নয়? এটা আমরা কোথাও হারিয়ে ফেলছি না? ঠিক। আর তুমি যেটা বললে যে লাইব্রেরি, হ্যাঁ, দেয়ার আফটার ইউ ক্যান সি ওয়ান লাইব্রেরি, they have the collection of last 150 years newspaper. আর কি নেই, আরজি করের প্রথম লিথোগ্রাফির সেই অ্যানাটমির বাংলার বই, মানে জাস্ট ইউ কান্ট ইমাজিন, মানে কি সব বই, আর তারা অত স্বল্প জায়গায় কালেক্ট করে রেখেছে উইদাউট এনি, মানে তুমি মানে গভর্নমেন্টের কোনো সাপোর্ট ছাড়া, একটা দু চারটে লোক ইউজ করছে। তুমি হাওড়া সংঘ বলছো, আমার মনে হয় ইউ হ্যাভ টু গো ফার্দার ফর দোজ দিস প্লেসেস ফর অ্যানাদার 1 hour জার্নি। রাইট। মানে আমাদের সেই একটা, আমি সেটাই প্রথমেই বলছিলাম সৌধুরীদিকে, যে আমাদের প্রথমেই বোধহয় মার্জনা চেয়ে নেওয়া উচিত দর্শকদের কাছে, দ্যাট ইটস অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল একটা ছোট এরকম 40-45 মিনিটের পরিসরে এত বড় একটা প্রেক্ষাপট ধরা, অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল টু টক অ্যাবাউট এভরি ফ্যাসেটস, অ্যান্ড উই simply couldn't go inside the rural part of Howrah. We are just talking about some interesting anecdotes that we are connected with in the Howrah city. And next I think we'll be seeing at a very good collection. I think Rupam, যদি পরেরটা যদি চালানো যায়, যেখানে লাইব্রেরিটা রয়েছে একটা প্রচুর কালেকশনের, বোধহয় ওরা সেইটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্ট, যেটা দেবাশিস দা বলছিলেন যে আরজি করের হাতে ডক্টর মানে রাধা গোবিন্দ কর তার লেখা বাংলা অ্যানাটমি বই। হ্যাঁ, এইটা শুনি। সরস্বতী লাইব্রেরি, আমরা সেখানে চলে এসেছি, অসংখ্য বইয়ের কালেকশন এবং সত্যিই একটা সমৃদ্ধশালী জায়গা। এবং আমি আশা করব সবাই, আশেপাশে সবাই, কলকাতা হাওড়া সবাই যেন এখানে আসে, একবার তাদের ছোঁয়া দিয়ে যায় এবং এখান থেকে একটু সমৃদ্ধ হয়ে যায়। আমরা নাম্বারিং এর কাজটা করছি এখন, 15,000 হয়ে গেছে। আলাদা বিষয় প্রচুর। এখানে একটা বই আছে, আপনাকে বলি পারমিশন নিয়ে, আরজি করের সম্পাদিত রচিত যে বই, এখন দুর্লভ কালেকশন, বাংলা ভাষার প্রথম অ্যানাটমি বই। ও ওই যে আরজি করের লেখা প্রথম বই, যেটা ইংল্যান্ড থেকে প্রিন্ট হতো, সেটা খিদিরপুরে প্রিন্ট হয়েছিল, যে বই এখন দুর্লভ কালেকশন। 125 বছর আগে, 125 বছর আগে একমাত্র বাংলা ভাষায় সম্পাদিত রচিত বাংলা অ্যানাটমি বই, হ্যাঁ একমাত্র। আর আরেকটা আমি বলি ইন্দ্রনাথ, এখানে অদ্ভুত একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে কবি নজরুল ইসলাম যে অর্গানে প্রথম সুর করেছিলেন, মোড়ে একই বিন্দে দুটি প্রশ্ন ভিন্ন জন্য, সেই অর্গানটি বাড়িতে আছে। আর ধরুন মোটামুটি ভারতবর্ষের মহাপ্রস্থান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ, গান্ধীজির মহাপ্রয়াণ, সমস্ত খবরের কাগজ আপনি এখানে অ্যাট এ গ্লান্স। আমাদের খালি সমস্যা হচ্ছে আমাদের সাধ্য সীমিত, পুরোটাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে করা হয়। স্বাদ আমাদের অনেক, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করে 5 দেখার চেষ্টা হচ্ছে, উইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিনিয়ত। উই তো আমি ওটাই ভাবছি, উইগুলো ধ্বংস করে পশ্চিমবঙ্গে কোথাও নেই। এটা হচ্ছে অ্যানাটমির উপর আরজি করের লেখা, আরজি করের, এবং ছবিগুলো লিথো প্রিন্ট সব। এই সব বই, মানে বিখ্যাত রাধা গোবিন্দ কর, আরজি কর নামে আমরা যাকে চিনি। এই ছবি আপনি পাবেন না, লিথো প্রিন্ট কোথাও পাবেন না, সব লিথো প্রিন্ট। ছবি লিথো প্রিন্ট কোনটা? এগুলো লিথো প্রিন্ট হচ্ছে মানে সেই ছাপ দিয়ে অর্গানিক রঙে ট্রেসিং পেপার তুলে নেওয়া। বাংলা ভাষায় সম্পাদিত, বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র প্রথম বই, যেটা হচ্ছে অ্যানাটমির উপরে। এই যে রাধা গোবিন্দ, মানে এখানে এলে আমার তো ইতিহাস ফিসফিসের কথা বলে। আজকে 100 বছর আগেই এটা হচ্ছে সেই নটু বিহারি, এই যে পাশে জমিদার বাড়ি আছে, এই বই একমাত্র আমার কাছে আছে, আর কারো কাছে নেই। কিসের উপর লেখা? এটা গবেষণামূলক কাজ করেছে দেবাশিস ঘোষ,
সঙের ইতিহাস হাওড়ার, আমি ওকে হেল্প করেছি। এই বইটা রিসেন্টলি আমি কালেকশন করলাম, এই সং। না, এটা কত সালের বই? এটা হচ্ছে 30 সালের, 1330 বঙ্গাব্দ। এই বই কিন্তু আমার কাছে ছাড়া দ্বিতীয় নেই এরকম। আচ্ছা, আইএনএর লেফটেন্যান্টদের সই করা সব বই অরিজিনাল আমার কাছে সব আছে, এবং আমার বইয়েরও কালেকশন আছে যেগুলো সব অরুণাদি এখানে এসছেন অনেকবার। সুভাষচন্দ্রের সহযোগী 15 জন এখানে এই বাড়িতে এসছেন, তারা সব তাদের জিনিস আমাকে বই সব গিফট করে গেছে। আমরা শুনছি যে এইখানে প্রতিটা পাতায় পাতায় ইতিহাস আছে। আমরা আসবো, কারণ এটাকে নিয়েই আলাদা করে অনুষ্ঠান করা যায়, এটাকে নিয়ে আলাদা করে মানে আমাদের পুরো দিনের একটা প্রোগ্রাম হতে পারে। আমি জানি না পুরো দিনের প্রোগ্রামে কতটুকু কভার করতে পারবো, কিন্তু আমরা এখানে আবার আসবো। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের, আপনারা এত সুন্দর একটা সংগ্রহ বাঁচিয়ে রেখেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন। যেখানে আজকে কেউ বই পড়তে আগ্রহী না, সেখানে যে আজকে এতটা সময় দিয়ে এইভাবে মেনটেন করে রাখা, হ্যাঁ, এইটুকুনি জায়গার মধ্যে, এজন্য আপনাদের প্রতি সবাই, আমার মনে হয় সবার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমার এই লাইব্রেরিতে পদধূলি দিয়েছেন। ওয়ান্ডারফুল। চৌধুরী, কিরকম লাগলো? মানে No, this is fascinating, as I said. And since I was also born and raised in this twin city, which is Howrah, so I could relate to all these things. And this was kind of an emotional journey for me. You know, when we see that, like this the huge, structure of Howrah Bridge, which was constructed in 1943, if I'm not wrong. And that time it was the world's third largest cantilever structure. Now it is the sixth, I guess. So these things, and Howrah has a very rich, cultural inheritance. So if we compare, like, with any other city, we have a majestic river, and these two cities, Kolkata and Howrah, these are like situated side by side on the eastern flank and on the western bank of the river. And Howrah is a rich history. And as you mentioned, that if we go towards the rural part, that is even more fascinating, because we will there is a mention in Monsha Mongol. In fact, Chand Saudagar used to come through that route. Now that the place where I stay, actually near Bator, that used to be called as Betor do Bondo. That was a very fertile trade route, sea-facing trade route. So, and there's a mention, I think in 1600, late 1680, I guess, there's a mention an Englishman came to Howrah and he anchored his ship near Botanical Garden, because Betor do Bondo, that Bator, was a nearby place. So these are the things, and the place actually where Devashisda visited, this library and this RG Corps, that place is also near Bator. yes, the house of Radha Govindo Kaur. I mean, Right. these are little things which I wanted to share with everyone, that we often see, I mean, places which are having a name, and we just say the names, but we really don't know. Like you said, Bator was a port, in the earlier times, and we also hear about the Saraswati River. So we hear that the Saraswati River used to be somewhere in those places flowing underneath, and it's there as we move towards the rural Howrah, we find the remains of the Saraswati River. So these entirety, if we celebrate, I mean, year long, if we keep talking about it, we get more and more people on board, and different aspects related to not only freedom movement, but in daily lives. Even see one incident that we came across right now, যেখানে বললেন যে শেহনওয়াজ লেফটেন্যান্ট শেহনওয়াজ খানকে ওই নিজের আঙুল কেটে বরণ করে সেই টিকা পরিয়েছিলেন। এই যে কনভিকশনটা, যে দেশের জন্য বলিদান দিতে মেয়েরাও প্রস্তুত, দিস আর লিটল মানে ইনসিডেন্টস, যেটা এখনকার যারা আমরা স্বাধীন দেশে বসবাস করি, আমাদের হয়তো কিছুই যায় আসে না, মানে এই হলো শুনলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এই ঘটনাগুলো না হলে
আজকে আমরা এইখানে যে পৌঁছতাম না, সেইটাই কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বারবার করে ফিরে আসতে হবে এই ধরনের স্মৃতিচারণে। So it's commemoration of the sacrifice, it's commemorating the ethics, the commemorating the values, it's commemorating the folk stories that we hear, it's commemorating the everyday words that have mingled. এই যে যেরকম বললো যে আরজি কর, আমরা তো বাসের গায়ে লেখা দেখি, রাস্তায় লিখি, লোকে বলে এই যে কোথায় থাকেন, ওই আরজি করের কাছে। But have we ever thought about what this RG Kaur stands, the name of the person, Radha Govind Kaur? I think we have a very interesting video coming up next as we move from the next journey, I mean trail. Jeta Rupam, if you can have the next video, যেটা যে আমরা এলাম যে করেদের বাড়িতে যেখানে দেখানো হচ্ছে আমাদের, সেইটা যদি আমরা এবার একটু দেখি। Now come here to a place called Betor Moor in the house of Dr. Radha Govind Kaur, who actually started the first private medical college in India for the treatment of various patients in Asia. I am corrected by the family members here. We are very fortunate to have the family members of Dr. Radha Govind Kaur. Their ancestors were living in all these places. Now this generation that lives here, we have Mr. Partho Kaur and we have Mrs. Shagota Ghosh. Mr. Kaur and Ms. Ghosh, if you could just tell us. And Pallab Kaur. And Mr. Pallab Kaur is also here. And Chandan Kaur. We have the Kaur family here. And if you could just tell us about this place in a nutshell. আমি একটু বাংলায় বলি। একদম এটা হচ্ছে যে 1850 সালে এই বাড়িতে এখানে জন্মগ্রহণ করেন ডক্টর রাধা গোবিন্দ কর বলে যাকে আমরা চিনি আর কি। অনেকে এখন আরজি কর বলছেন, পুরো নামটা অনেকে জানেন না। তার নাম হচ্ছে রাধা গোবিন্দ কর। উনি এখানে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে উনি হেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেই সময় যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে ওনাকে কলকাতার একটি বাড়িতে রাখা হয়। সে শ্যামবাজার মানে মির্জাপুর স্ট্রিটের ওখানে একটি বাড়িতে উনি থাকতেন এবং তারপর উনি পড়াশোনা করেন। বড় হয়ে মেডিকেল কলেজে প্রথমে পড়েন। 1 বছর মেডিকেল কলেজে পড়ার পর উনি ছেড়ে দেন পড়া। আবার পরবর্তীকালে আবার ভর্তি হয়ে আবার পরে যান বিদেশে এবং বিদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসেন এবং আসার পরে উনি এখানে এই ডাক্তারি মানে এত অসুবিধের জন্য, মানে আমাদের সাধারণ মানুষ যারা ব্রিটিশ রাজের মানে ইয়েতে অসুবিধার জন্য পড়তে পারতেন না, সেই সময় অনেকেই স্পন্সর করতেন ডাক্তারি পড়ানোর জন্য। যেমন ধরুন দ্বারকানাথ ঠাকুর অনেককে ডাক্তার করে নিয়ে এসছেন বিদেশে নিয়ে গিয়ে। তখন উনি চেষ্টা করেন যে যাতে এখানে একটা অন্তত একটা কলেজ করা যায়, যেখানে পড়ানো যায় ডাক্তারিটা। কিন্তু প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। একসময় বিদ্যাসাগরও বলেছিলেন যে তুমি এটা ছেড়ে দাও, তার কারণ এটা তো কোনো পাঠশালা নয় যেখানে করতে পারবে। যাই হোক, অনেক চেষ্টার পর অনেক কষ্টের পর এই জিনিসটা দাঁড়ায় এবং ওনার 1918 মারা যাওয়ার পরে পরবর্তীকালে বিধান রায় যখন ছিলেন, বিধান রায়ের আমলে উনি যেহেতু সারা জীবন এই আরজি কর হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, মানে আরজি কর তখন নাম হয়নি, ক্যাম্পবেল ফ্যাম্বেল এরকম নাম ছিল কিছু বিদেশি নাম, তো সেইটা ওনার নামে করা হয়। এইটা হচ্ছে নার্সের আরে ব্যাস। এর মধ্যে অনেক সংগ্রাম আছে, অনেক কিছু আছে, অনেক এত কিছু যাবে। তো আই উড লাইক টু ওয়েলকাম আমাদের যারা আজকে এই হেরিটেজ সাইকেল র্যালি যারা করলেন, লেড বাই দেবাশিস বিশ্বাস, উনি অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত, এবং আমাদের সঙ্গে ছিলেন মলয় মুখার্জি এবং বাকি যারা সহযোগী রয়েছে। আমি বলবো আমরা সবাই মিলে যদি ডক্টর আরজি করের যে প্রতিকৃতি রয়েছে সেখানে আমরা যদি একটু মালা দিই। ইফ ইউ ক্যান জাস্ট জয়েন আস প্লিজ। হ্যাঁ রূপম, আমরা একটা জিনিস বোধহয় মাঝখানে একটু মিস করেছি, সেইটা যদি আরেকবার ফিরে দেখি। আমরা হাওড়ার বিখ্যাত মল্লিক বাড়িতে বোধহয় একবার ছুঁয়ে গিয়েছিলাম, সেই ক্লিপটাও যদি একবার দেখি, সেটা খুব ইন্টারেস্টিং। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি, বড় জ্যাঠামশাই ছিলেন প্রথম দিকে এইখানে যে হাওড়ায় যে কংগ্রেস স্থাপন হয়, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আমার এই বড় জ্যাঠামশাই, তার ভেতরে একজন।
আর কালবরণ ঘোষ ইত্যাদি আরও সব রামকৃষ্ণ বলে তারা ছিলেন। আর তারপরে 1934 সালে শুনেছি, তখন আমার জন্ম হয় না, আমার জন্ম 1942 সালে। তার আগে শুনেছি এখানে মহাত্মা গান্ধীজি এসছেন। মহাত্মা গান্ধীজি হচ্ছে এই আমাদের জাতির জনক, যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। আজকে আমাদের এই বাড়িতে এসে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তার জন্য আমরা খুব ধন্য। আমরা স্বাধীনতার 75 বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান অমৃত মহোৎসব, সেই অমৃত মহোৎসবের সাইকেল র্যালিতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। হেরিটেজ সাইকেল র্যালি আমরা বলছি। আমরা কলকাতা থেকে চলে এসেছি হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায়। এখন আমরা আছি বিখ্যাত মল্লিক বাড়িতে। আপনারা শুনেই নিলেন, এখানে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সবাই এখানে এসেছিলেন। রবি ঠাকুরেরও আসার কথা ছিল, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে আসতে পারেননি। আমরা একটা বিখ্যাত বাড়িতে আছি যাদের অবদান সমাজ গঠনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হ্যাঁ, এইটা খুব ইন্টারেস্টিং। সৌধৃতি, আমি আই উড লাইক টু কাম ব্যাক টু ইউ। Did you notice that there was a it was a plaque on the ground, and which actually was made in a very simple fashion with so much of dedication, so much of love and respect, which says that Mahatma Gandhi was here. Instead of erecting something horizontal that we are used to see, this is a different kind. I mean, which is a circle and not an ordinary circle. It is a compass, if you notice, which shows you the directions. যে পূব, পশ্চিম, নৈঋত এই লেখা রয়েছে কিন্তু দিকগুলো, এবং তার সঙ্গে এটাও লেখা যে গান্ধীজি এখানে এই জায়গাতে এসেছিলেন। So what basically I think it meant that he actually showed us directions. So this is a kind of a spiritual connect. Shodriti, if Basically, you can, Howrah has very old connection with the Congress. It used to be called as Bolod Nagori, যখন জোড়া বলদ চিহ্ন ছিল কংগ্রেসের। এবং মানে স্বাধীনতার পরবর্তীকালের কথা বলছি আমি, এবং স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের কথাতে যদি খুব ফ্যাসিনেটিং কিছু স্টোরিজ আছে, এগুলো তো ওনারা এসেছিলেন, ওনাদের পদধূলি পড়েছিল, তো দ্যাট ইজ তো ঠিক আছে, ফাইন। বাট যখন মানে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স মুভমেন্টে যখন গান্ধীজি ওয়াজ হোল্ডিং আ ম্যাসিভ র্যালি, ইট ওয়াজ আ ম্যামথ র্যালি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ held at Shampur. So during that time only, Netaji was holding another rally because there was a rift. So in the Congress, so Netaji was holding another rally in Uluberia, Gorur Math. There's a place. তো সেখানে গরুরহাটে তো সেইখানে বিভিন্ন স্টোরিজ আছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এজ এ জার্নালিস্ট, বিকজ আই হ্যাভ সিন and since I belong to that place, the history is not properly written or recorded. So maybe we get so many accounts from the oral history of Howrah, but nobody has chronicled that in a proper way. I think that is something where we should think of, because I would like to convey it to all the millennials and Gen Z, if I say. Like, I remember before Narendra Modi became the Prime Minister of India, that was perhaps his first visit. I was there. So he came to a city hotel. He was invited by one of the chambers in Kolkata. So I remember very fondly what he had said. So the first he, started with that if you want to go ahead in life, like if you want to throw a stone, you need to take your hand back to throw the stone far away. So if we really need to advance, we need to look back in respect, and we should value the legacy we have, cultural legacy, it's a historical legacy. So these are the things we think, I think it requires a little bit of upkeeping. we have a last clip which has a very interesting look back, as you were saying, and then we'll wind up because we are at the fag end of the show. We come back to Swamiji, as I was said, as I was saying, I beg your pardon. So the last clip, Rupam, let's see this.
শিবপুরে চলে এসেছি রামকৃষ্ণপুর নবগোপাল ভবন। এই নবগোপাল ভবনে আমরা চলে এসেছি। ঘোষবাড়ি নামে খুব বিখ্যাত, অনেক আমাদের সামাজিক কাজে অবদান আছে, বহু পুরনো একটা প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ দেখাই যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র রচনা করেছিলেন, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পটের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাঘী পূর্ণিমার দিনে। 1898 সালে 6ই ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমার দিন স্বামীজি দলবল নিয়ে আলমবাড়িয়ার মঠ বরানগর থেকে এইখানে এসেছিলেন নৌকা করে গঙ্গা দিয়ে। অনেক সাধু সন্ন্যাসী এসেছিলেন, সঙ্গে ছিল ঠাকুরের প্রতিকৃতি, স্বামীজি যা বাইরে থেকে বার্লিন থেকে করে এনেছিলেন, আর সঙ্গে ছিল ঠাকুরের অস্থিভস্য আত্মারামের কৌটো। এই দুটি নিয়ে গান গাইতে গাইতে রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে উনি এইখানে হেঁটে এসেছিলেন এবং ঠাকুরের এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং শুধু প্রতিষ্ঠা করেন নয়, এইখানে উনি শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতির প্রণালীটা তৈরি করেন এবং প্রণাম মন্ত্র রচনা করেন। এবং সেই দিনটাকে আমরা মনে রেখে, স্মৃতিতে মনে রেখে প্রতি বছর 123 বছর ধরে মাঘী পূর্ণিমা অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। বেলুড় মঠ থেকে মহারানীরা পুজো করতে আসেন, হাজারের ওপর ভক্ত আসে দর্শন করতে। তো এই বাড়ির মাহাত্ম্য হলো যে স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত প্রথম ঠাকুরের মূর্তি এবং পূজা এখানে প্রথম হয়। বেলুড় মঠ তখনও হয়নি। বেলুড় মঠ 1898 নভেম্বর মাসে রেজিস্ট্রেশন হয়, আমাদের হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। তো এইটাকে ওই জন্যে বলা হয় প্রথম তীর্থ। সত্যিকারের কাজ হলো। হ্যাঁ, এই এইটা হচ্ছে ওই সময় অসম্ভব ভালো একটা মুহূর্ত তৈরি হলো। মানে এই আলোচনার মধ্যেও এত অল্প পরিসরে আমরা এত কিছু নিয়ে কথা বলছি যে হয়তো আমরা ঠিক মানে মালাটা গাঁথতে পারছি না এই কম সময়ের জন্য। কিন্তু ছোট ছোট স্মৃতি যেহেতু এটা থেকে যাবে ফেসবুকে, যারা পরে আবার দেখতে চাইলে বারবার করে দেখতে পাবেন অজস্র ইনফরমেশন। Shodhriti, if you could give some add-ons to this, as you were saying. মানে Swami Vivekananda came to Howrah registry office for before setting up this Belur Mott in Howrah. তো হাওড়া এসে উনি রেজিস্ট্রিটা করেছিলেন এবং ওই বিল্ডিংটা এখনো হেরিটেজ বিল্ডিং হিসাবে স্বীকৃত। এবং আরে ওখানে ওনার একটা বাড়ি আছে হাওড়ায়, সেখানে পাগড়ি বাড়ি বলে মানে লোকালি, সেখানে ওনার পাগড়িটা রাখা আছে। উনি যখন মারা যাওয়ার আগে ওনার ওই পাগড়িটা ওখানে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। তো সেটা এখনো খুব ওয়েল প্রিজার্ভ। তো এইরকম বহু মানে অ্যানেকডোটস আছে হাওড়ার সঙ্গে জুড়ে আর কি, বিভিন্ন ঋষি মুনিষীদের। তো সেটাও এর মধ্যে একটা। হ্যাঁ, মানে এটা বলার কথা আরো একবার আমরা এই জন্য বলবো যে স্পিরিচুয়ালিটি গেভ স্ট্রেংথ টু দ্য পিপল who joined the movement for freeing the country, তো সেইটা যদি না থাকতো, এই শক্তি এলো কোথা থেকে? আমার মনে আছে একবার আমি অনেক আগে সুশীল ধারা মহাশয় তখন বেঁচে ছিলেন, তাকে একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। সে সময় তিনি বলেছিলেন যে দেখুন, যে কোনো শক্তির পেছনে একটা দর্শন থাকে। ইউ নিড আ ফিলসফি বিহাইন্ড দ্য ফোর্স টু ডু সামথিং। তো এই ফোর্সটাই হচ্ছে সেই স্বামীজির যে সবাইকে জাগিয়ে তোলার যে বার্তা। সুভাষ বোস যে স্বামীজিকে কি চোখে দেখতেন সেইটা বারবার করে বলা। সেই সময়ের মানুষজন তারা গান্ধীজিকে যে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা করতেন, this entire sense of respect that was coming down from generations to generations, that actually gave the strength. So this is the very essence of our Amrit Mahotsav, as you were rightly saying that what Prime Minister Modi, he had mentioned earlier in his first visit before
I mean, he became the PM. That if you want to move ahead, you have to, I mean, throw a stone. You need to pull your hand back and get the strength, and then you need to throw, which is absolutely fine. So he has also given a call, which is taken forward by many of us, that we should keep ourselves fit. So we have this run which is going on. We have these bicycle events which are One going last on. thing before wrapping up. Yeah. Please. One just last thing I would just like to make a mention. Basically, Howrah and Kolkata, if we can just, investigate, these two cities have a, very strong cultural connection. আর অনেক লাইব্রেরিজ ছিল হাওড়াতে, এই যে এখানে আমরা যে গেলাম এবং বইয়ে যে রাখার, ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরি, শিবপুর লাইব্রেরি, বাণীনিকেতন, বিভিন্ন লাইব্রেরির কালচার যেখানে তৈরি করা হয়েছিল, ওই একটা মুভমেন্ট, একটা ইন্টেলেকচুয়াল ফার্মেন্ট ছাড়া তো হয় না। তো একটা ওই ফিলোসফিটা সেটা শেপ করে, যেমন তুমি বললে। তো ওই ফিলোসফিটার পেছনে কিন্তু একটা প্রসেস ছিল, যে প্রসেসটা আজকের দিনে এই লাইব্রেরিগুলো খুব ইন এ ভেরি ব্যাড ডিল্যাপিডেটেড শেপ, মানে লোকে এখন যায় না পড়তে, পুরোনো নথিটা ওই ধুলোর মধ্যে খুঁজে না বার করে পাতাগুলো নাড়ে না। তো ওইগুলো দেখা, যে জিনিসগুলো ছিল ওই পুরোনোর কাছে কিন্তু ফিরে যেতে হবে। মানে আজকে পৃথিবী, মডার্ন সায়েন্স, আমরা যদি সায়েন্টিফিক রেভলিউশন বলি, সায়েন্টিস্ট আর নট টকিং অ্যাবাউট ইউনিভার্স, দে আর টকিং অ্যাবাউট মাল্টিভার্স। আমরা যদি ডাইমেনশনস বলি, তো এই জিনিসগুলো না আমাদেরকে একটু ফিরে দেখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু ফিরে যাওয়া একটু পেছনের দিকে, তবেই আমরা আগেটা বুঝতে পারবো না, ডিরেকশনটা পাবো। ভেরি ট্রু। সো আবারও সবাইকে আমাদের মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং এর ফিল্ড আউটরিচ ব্যুরো মেদিনীপুর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামীকাল স্বাধীনতা দিবস, আমাদের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস, সেখানে সবাই আমরা আবার ফিরে দেখার একটা যেরকম ভাবে প্রয়াস করব, এগিয়ে যাওয়ারও শপথ নেব। স্টে উইথ আস and we'll come back with much more interesting events. Thank you, Debashish Da. Thank you, Shodhriti. And thanks all of you who were watching with us. Namaskar. Happy Independence Day to everyone. Happy Independence to everyone.